प्रिय श्रोता माने आप मान को समस्त को मोर नमस्कार ओ धन्यवाद देउछि आप मानकर भल पाइबा पई ओ सुंदर सुंदर कमेंट गुडी को आप माने लिखुछंती यह मते उत्साहित करूछि आ मो विश्वास करूछि आप माने मो देश मो हृदय यूट्यूब चैनल द्वारा निश्चय आशीर्वाद प्राप्त होछंती। प्रिय श्रोता माने आम माने वर्षर शेष मुहूर्त रे पहुंची जाइछु। तो आउ केतोटी दिन मात्र रहिला आम माने नूतन वर्षरे ईश्वर अनुग्रह हेले पाद देबा ता पूर्वर आपण मानकु एक हृदय सहित कथबार्ता हेबा पई इच्छा कली सेतिपई पुनर्बार यूट्यूब चैनल माध्यम रे आप मानक पाखकु मु पहुंची। तो गोटे कथा आप मानक निकट रे रखिबी आउ ईश्वरंकर अनुग्रह हेले आम माने 2026 रे आम माने पाद देबा किंतु 2026 को आम माने किपरि भाव रे स्वागत करिबा। प्रिय श्रोता माने वो तो एक जो कथाटी मु कहिबा को जाउछि वो तो समस्तक पई उपकारी हेबो नाही किंतु केते जनक पई उपकारी निश्चय हेबो। तो यहा मोर अनुरोध अटे से मानक निकट रे आज शीर्षक जहाँ मु शिखिबा निमंते रखि अछि ताहा होछि मद ओ मांस रे वर्षटी आरंभ करंतु नाही। मद ओ मांस रे वर्षटी आरंभ करंतु नाही। प्रिय श्रोता माने वर्षर आरंभ आउ वर्षर शेष अति गुरुत्वपूर्ण अटे। वर्षर आरंभ ओ वर्षर शेष निश्चय अति गुरुत्वपूर्ण समय अटे। ए वर्ष मध्यरे बा 2025 मध्यरे आमाने अनेक दुख कष्ट समस्या जंत्रणा मध्यरे गलु अभाव अनाटन से सब मध्यरे आमाने यात्रा करिअछु। तो वर्षर शेष रे आमानकर एक उपयुक्त समय होछि आमाने नीरव रही किछि ना किछि समय आत्म समीक्षा करिबा दरकार अछि जे ए वर्षटी रे आमाने केते लाभ कलु ए वर्ष रे आमाने केते क्षति कलु बा ए वर्ष रे आमे केते भूल कलु बा ए वर्ष रे आमाने केते ठीक कलु बा ए वर्ष रे आमाने कोन करिथिले भलो हेई थांता से सब समय को आ से सब विषय को आमाने आखे निरीक्षण करिबा पई परीक्षा करिबा पई वर्षर शेष रे आमाने शेष समय को निश्चय टिके रखिबा दरकार अछि। शेष विषय को टिके चिंता करिबार आवश्यकता रही अछि जो द्वारा आमाने आगामी वर्ष जो वर्षटी आसुची ताहा पई एक सुंदर योजनार सहित आमाने आगो को बढ़ी पारिबा। तो प्रिय माने वर्ष शेष हेलाल को एक हृदय भितर एक धुक धुक आसे एक भावना आसे ए वर्षटी तो एपरी शेष हेई गला कि शेष हेई जाउछि आगामी वर्षटी किपरि थिबो बोली ए प्रकार भावना गुड़िक आमानक मन रे आसु अछि। तो प्रिय श्रोता माने तो मोर निवेदन यह रहिला कि मद और मांस रे वर्षटी आरंभ करंतु नाही। प्रिय श्रोता माने यह एक गुरुत्व समय अटे जहा कि आमाने एई जो गोटे दिन मात्र आमानक मध्य रहिला वर्षटी शेष हेबा पई आउ नूतन वर्षटी आमाने स्वागत करिबा पई आउ जो नूतन वर्षटी आसुछि दया करिकी गत वर्ष रे घटितिबा घटना गुड़िक भूलिबा नाही। अनेक जगार से माने वर्ष आरंभ करिथिले मद और मांस द्वारा आउ मद मांस खाइला परे से मानकु कुआडे ताहा गति कराए जानि छंती आपण माने। मद पीला परे निश्चय पद गुड़िक बाहरिबो अशांतिर वातावरण सृष्टि हेई जिवो ताहा केबे मध्य भलो आडकु नेबो नाही केबे मध्य ताहा उत्तम आडकु नेबो नाही केबे भी नाही। मद पीला परे ताहा निश्चय दुईटी दिग को गति करेबो ताहा होछि झगड़ा आडकु गति करेबो पाटितुंड आडकु गति करेबो ओ से पाटितुंड हे होका ओ तो काहार जीवन रो हानि भी हेबार संभावना अछि अनेक धन संपत्ति रो हानि हेबार भी संभावना रही अछि। तो अनेक कौन करती वर्ष आरंभ को से माने मद्यपान करी निशा द्रव्य द्वारा देश आ कौन कौन ना वर्षटा को आरंभ करी थांती
ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ମଜା କରିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଆଉ ମଦ ଆଉ ମାଂସର ସହିତ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ମଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ମଦ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ ଅକାମୀ କରିଦେବ। ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଥିବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାହା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଜାଇ ଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ମଜା କରିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରେନକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ତାହା ଅକାମୀ କରିଦେଉଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିକି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, ନୁହେଁ ତାହା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଦ୍ୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏପରି ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ନାହିଁ କାହାକୁ ଗାଳି କରିଦେବ ନା କାହାକୁ ମାରିଦେବ ବା କାହା ତ ପାଟିଦଣ୍ଡ କରିବ। ତାହାପରେ ତାହାର ପରିଣାମକୁ କାହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଡ଼କୁ ବା ଜୀବନର ହାନି କ୍ଷତି ଆଡ଼କୁ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆସୁଅଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଆପଣେଇବେ, ଆଉ ସେ ଖରାପ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଦର ଦିଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଶରୀର ଆନନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ, ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ଚାହିଁବାର ଅଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କହିବା ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି କିଏ କହିବେ ମୋର କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରୁଅଛି, ଭୁଲ କହୁଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନେ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଟେ, ଏକ ଟିପା ଖାତାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟବୁକ୍ଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଠ ସାଠ କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟବୁକ୍ ଅଟେ, ତାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାତା ଅଟେ। ସେଥିରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। এই ବର୍ଷ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆସୁଅଛି ବର୍ଷଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏକ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ମଜା ମସ୍ତିରେ ଏଇ ବର୍ଷର ଶେଷକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ନ ଭାବିଲେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ ତାପରେ ହିଁ କିଛି କାମ କରିଥାଏ। ସେପରି କିଛି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା, ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ମଦ ଓ ମାଂସରେ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଦ ଓ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମାଂସ ନ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ସହିତ ମାଂସ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଦ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଇଁ। ଦୟା କରିକି ଏ ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଓ ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯିବ। ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଜନ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବା ଆପଣ ନିଜେ ବସିକି ଏକ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କଥା ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ନମସ୍କାର।